السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کنڈوں کی فاتحہ کیوں دلائی جاتی ہے اور حضرت امام جعفر صادق کون تھے اور کنڈوں کی فاتحہ کس برتن میں دلانا چاہیے اور آپ کی شان و عظمت کیا تھی، آپ کس خاندان سے تعلقات رکھتے تھے۔ محترم سامعین، آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں پر شیئر کریں تاکہ ہماری ہر روز کی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں جن کے نام سے ہم کنڈوں کی فاتحہ دلاتے ہیں، اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین کی اولادوں میں سے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام باقر، آپ کے والد گرامی حضرت امام زین العابدین اور آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے والد گرامی شیر خدا داماد مصطفیٰ سبط پیمبر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تک آپ کا نسب نامہ جاتا ہے۔ آپ حضرت امام حسین کی اولادوں میں سے ہیں اور 12 اماموں میں سے ایک امام حضرت امام جعفر صادق جن کے نام سے کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں۔ اچھا، کنڈوں کی نیاز کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی ایک سوال گردش کرتا ہے کہ کنڈے کیا ہیں، آخر اس کی نیاز کیوں ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دلانی چاہیے کہ نہیں دلانی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ یہ نیاز انہی نیازوں کی طریقے ہے جو ہم نارمل فاتحہ کراتے ہیں، کبھی غریب نواز کی کراتے ہیں، کبھی غوث اعظم کی کراتے ہیں، کبھی امام حسین کی کراتے ہیں، ایصال ثواب۔ وہی اصل اس کا مقصد صرف وہی ہے جو اور فاتحہ کا ہے، جو ہم ان کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں اور بزرگان دین کو، اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ کنڈوں کی فاتحہ منسوب ہے، یعنی ان کے نام سے یہ فاتحہ دلائی جا سکتی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں سامعین و حاضرین کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی بڑی مدد کی جاتی تھی، لیکن اس وقت کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مدد کس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ لیکن جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، لوگوں کی مدد پہنچنا بند ہو گئی، تب جا کر کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، کیونکہ جو مدد آتی تھی وہ آپ کے ہی خزانے سے آیا کرتی تھی۔ اور آپ کی عظمت تو وہ ہے جو ہم حنفیوں کے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جن کے بارے میں کہ اگر مجھے حضرت امام جعفر کی صحبت نہ ملی ہوتی تو امام اعظم یہ نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام جعفر صادق کی جوتیوں کو سیدھی کیا کرتے تھے، وہ مقام و مرتبہ آپ کا ہے۔ محترم سامعین، اب آئیے اس طرف چلتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اختلاف ہے کہ لوگ، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں دلائی جائے یا اسٹیل کے برتن میں دلائی جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اگر آپ چاہیں تو مٹی کے برتن میں بھی دلا سکتے ہیں، اسٹیل کے برتن میں بھی دلا سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں جن کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ کنڈوں کی فاتحہ کو ہم باہر نہیں لے جا سکتے، پڑوس میں نہیں دے سکتے، ایسا کچھ نہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ آپ
जिस तरीके से और फातिहा के तबरुकात का एहतराम करते हैं, अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, बाहर ले जाकर के खिलाते हैं, वही हुक्म इसका भी है। आप इसको घर में भी खा सकते हैं, बाहर भी खिला सकते हैं, कहीं ले जाना चाहें तो ले जा भी सकते हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती नईम अहमद यार खां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर इंसान मुसीबत में हो, इंसान परेशान हो, और अगर वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के नाम से इसाले सवाब करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला उनके सदक़े में उसकी मुसीबत को टाल देगा। ये फ़ज़ाइल हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की फ़ातिहा के, तो जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था। अब बात ये उठती है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश 15 रजबुल मुरज्जब को हुई, लेकिन हम 22 को क्यों करते हैं खस्ते? तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि कुछ हमारे हजरात मुआशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग 15 रजब को कूड़े करते हैं और कुछ लोग 22 रजब को करते हैं। हालांकि दोनों जायज़ हैं, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। आप चाहें तो रजब के किसी भी महीने में कर सकते हैं, कोई मनादी नहीं आपको कि नहीं आपको 22 ही में करना है, लेकिन ज़्यादातर लोग 22 ही को करते हैं। तो कुछ लोगों का ये सवाल होता है, जो मुखालिफ होते हैं वो कहते हैं कि 22 रजब को ही खस्ते क्यों होते हैं? उस दिन तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का दिन है, और उस दिन शिया हज़रात जो होते हैं वो खुशियाँ मनाते हैं। तो मैं उनको बताना ये चाहता हूँ कि 22 रजब को खस्ते हम इसलिए और करते हैं कि उस दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक ताला ने मकाम गौसियत अता फरमाई थी। तो हम इसलिए 22 रजब को करते हैं कि अल्लाह ने जो मकाम हज़रत इमाम जाफ़र को अता फरमाया था, तो हम 22 को इसलिए खस्तों की फातिहा करते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र के साथ साथ हज़रत अमीर मुआविया को भी ईसाल सवाब हो जाए, क्योंकि वो भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं और अल्लाह तबारक ताला के प्यारे महबूब की बारगाह में बड़ी इज़्ज़त और शर्फ के हामिल हैं। इसलिए हम 22 रजब को दिलाते हैं। तो आप ये जान लें, आप चाहे 22 को दिलाएं वो भी जायज़ है, और आप चाहें तो 15 रजब को भी दिला सकते हैं, वो भी दुरुस्त है। और सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बुजुर्गान दीन को आप ईसाले सवाब करें तो उनकी वफ़ात वाले दिन करें, क्योंकि उस दिन उनका फैज़ान ज़्यादा जारी और सारी रहता है, उस दिन बरकतें ज़्यादा हासिल होती हैं। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि 22 रजब को जो हम और आप खस्तों की न्याज दिलाते हैं, कूड़े भरते हैं, बहुत से उलमाए इकराम ने इसके मुतालिक कुछ फतवे दिए हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद चिश्ती क़ादरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक की फ़ातिहा के लिए 22 रजबुल मुरज्जब को कूड़े भी शरअन जायज़ व दुरुस्त और बाइस खैर व बरकत हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान खलीफ़ा आला हज़रत अल्लामा अबुल बरकात सैयद अहमद क़ादी रज़वी अलैहि रहमा फरमाते हैं, 11वीं शरीफ शब बरात उर्स व चहल्लम की तरह 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की न्याज के लिए कूड़े भरना भी अहले सुन्नत के मामलात में से है, और इसके जवाज़ के वही दलाइल हैं जो फ़ातिहा ईसाल सवाब वगैरह के हैं। हकीमुल उम्मत शहीद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, रजब शरीफ के महीने की 22 तारीख़ को कूड़ों की फ़ातिहा दिलाना जायज़ व दुरुस्त है। हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी फरमाते हैं, माह रजब में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहि रहमा को ईसाल सवाब करने के लिए पूरियों को कूड़े भरे जाते हैं। ये सब जायज़ और सवाब का काम है। तो मोहतरम हज़रात, मैंने आपको इतनी वीडियो में जो जानकारी आपको दी है, जो आप तक मैंने बातें बताई हैं, आप इनको जो हमारे मुआशरे में गलत तरीके राइज हैं इनको ख़त्म करिए और सही तरीके से आप ईसाल सवाब का एहतमाम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर समझ में आ गई होगी।
اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔